الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37۔ آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کلمات سیکھے اور ان کلمات کا استعمال فرما کر ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی توبہ اللہ عز و جل نے قبول فرمائی۔ اس پر کافی طویل گفتگو ہماری رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ لگانے کے بارے میں جو روایت ہے اس پر میں نے کچھ باتیں عرض کی اور اسلاف کا عقیدہ بتایا۔ تفسیر روح المعانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 237، اس میں امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقیل رأى مکتوبا علی ساق العرش، آپ نے عرش کے ساق پر، اونچائی عرش پر آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتشفع به، تو آپ نے اس نام کے وسیلے سے، اس کی شفاعت سے، ہم کہیں وسیلے سے دعا کی۔ آپ بڑا پیارا فرماتے ہیں، اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہوئے منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ آپ سبھی کو پتہ ہوگا جو جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے کچھ القابات بھی ہیں۔ انہی القابات میں سے، انہی ناموں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کلمۃ اللہ، آپ کا لقب کلمۃ اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کلمۃ اللہ کا اطلاق کرتے ہیں، ان کو ہم کلمۃ اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کا لقب ہے۔ تو کتنا پیارا فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پر اطلاق کرنا جائز ہے کلمۃ اللہ کا، تو پھر کلمات جو یہاں پر آیت میں ذکر ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو فرماتے ہیں کلمات، اس کا اطلاق جو روح اعظم، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو جب ان پر کلمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، تو جو روح اعظم ہیں، جو اللہ عز و جل کے حبیب اکرم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر کلمات کا اطلاق کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنی پیاری بات۔ اس آیت میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے اللہ کی طرف سے اور ان کلمات کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی۔ فرماتے ہیں جب کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جا سکتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو حبیب اعظم ہے، روح اعظم ہے، انہیں کلمات اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کلمات جو مراد ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اور کتنا پیارا فرماتے ہیں کہ کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ، اور پھر یہی نہیں بلکہ اور بھی فرماتے ہیں وما، یعنی اور بھی کوئی بھی نبی ہو، کوئی اور نبی ہو، کوئی اور نبی ہو، تمام جو انبیاء علیہ السلام، یہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار کا ظہور ہیں۔ کتنا پیارا، یہ عقیدہ ہے ہمارے اسلاف کا۔
इल्ला बाद मिन ज़ुहूर अनवारिही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार का कुछ हिस्सा है, ज़ुहूर है उनके। और यही नहीं बल्कि फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलशन के फूल हैं। हर एक अपनी जगह पर अपनी अपनी हैसियत रखता है, लेकिन हकीकत और सबकी असल कौन? वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैदादारी, आंखें खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सुभान अल्लाह। जो कुछ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर खूबियाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तन्हा है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कह सकते हैं, तो हमारे आका कलिमतुल्लाह कह सकते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कलिमातुल्लाह क्यों नहीं कहा जा सकता? तो ये बिल्कुल ये आया है असलाफ के अक़वाल से और दूसरी तमाम तफासिर वगैरह से रिवायत से कि आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला लिया और फिर उसी के वसीले से दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। अब ये देखिए इसके आगे जो इरशाद हो रहा है, ये हमारा अक़ीदा में इस पर कायम रहना। दूसरे आए जो भी बोलते रहे भौंकते रहे, हमें उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमें अपने बुजुर्गों के रास्तों पर चलना है। दूसरे नए गढ़े हुए अकायद लेकर जो आए उनसे बुरे अक़ीदों वालों से दूर रहें। अल्लाह हमें बचाए रखे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके आगे जो इरशाद हो रहा है उस तरफ चलते हैं। आयत पाक में आगे इरशाद होता है फताबा अलैहि। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मखसूस कलिमात के ज़रिए से दुआ की और फिर वो दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाते हुए आपकी तौबा कबूल फरमाई। फताबा अलैहि, ताबा तौबा। तौबा क्या है? बड़ी प्यारी प्यारी बातें किताबों में लिखी हैं और बल्कि सब ने यही कहा है, हर तफसीर में यही लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं, आगे जब तौबा का जिक्र होगा तो उस पर तफसील से बात करेंगे। पर मैं कुछ बातें मैं यहाँ पर तौबा के लिए तफसील से अर्ज करूँगा, कुछ वाक़यात वगैरह भी पेश करूँगा। वो इसलिए कि पता नहीं कब तक ये मैं कर सकूँ, कोई पक्का नहीं कि क्या होगा। बड़े हालात जो हैं, अल्लाह रहम करे मेरे हाल पर। आप लोग भी दुआ करें सब हालात सुधर जाएं बहुत। खैर, अल्लाह खैर फरमाए उसके हबीब के सदके व तुफैल में। ठीक, तो तौबा जो है इसके बारे में हमने जो हमारे अंदर जो एक गलत फहमी जो हमारे अंदर बैठी हुई है कि तौबा का मतलब ये है कि हम गालों पर हाथ मार लेते हैं, तौबा तौबा तौबा। ये तौबा नहीं है। तौबा कहते किसे हैं? तौबा का मतलब होता है पलटना, रजात करना, पलटना। बंदे के बारे में जब तौबा कहा जाता है तो उसके लिए यह होगा कि वो गुनाहों से पलटे और इबादत वगैरह की तरफ, नेकियों की तरफ लग जाए, रजात करे, लौट आए, गुनाहों को छोड़े और इबादतों की तरफ, नेक कामों की तरफ लौट आए। यह है तौबा। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में जब आएगा तो वहाँ पर अल्लाह तौबा कबूल कर रहा है, मतलब ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो सज़ा उसने मुकर्रर की हुई है उस सज़ा को माफ़ कर दे, उस इक़ाब को माफ़ कर दे, वहाँ से पलटे और अपनी रहमत की तरफ नज़र फरमा ले, रहमत का मामला फरमाए, बंदों को मुआफ़ फरमा दे। जो तौबा कर रहा है उसे मुआफ़ फरमा दे। ये है तौबा। गालों पर हाथ मार लेना ये तौबा नहीं है। आपको तफसील से तौबा के अरकान भी बताऊंगा कि तौबा कहते किसे, तौबा होती कब है। तो इंशाल्लाह अगले जो ऑडियोज आएंगे, कुछ ऑडियोज उसमें तौबा के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तौबा क्या है, तौबा के अरकान क्या है, तौबा के बारे में कुछ वाक़यात भी इंशाल्लाह पेश करूंगा, तो उसे ज़रूर सुनिएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं भी सच्ची तौबा कर सकूं। हम सब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और उस तौबा पर अल्लाह हम सबको कायम रहने की सादत नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह अगले ऑडियो में कुछ और बातें होंगी। अभी शुरू करूँगा तो फिर यही तवील हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से कबूल फरमाए हम सबको।